ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। 2024 ਲਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ इस विचाले अरविंद केजरीवाल हरा ने एक चिट्ठी है विरोधी धिरां दे नाम लिख दी है कि जो तुसी बैठक में जुटो तो सब तो पहला तरजीह है जिहड़ी वो देनी चाहिए दिल्ली के ऑर्डीनेंस से। उससे मंथन करना चाहिए, स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, रणनीति की है सारिया पार्टियां की वो दसना चाहिए। पर उस उन्होंने धन्यवाद भी किया जिहड़ियां पार्टियां उन्होंने नाल खड़ियां। बहुत सारे सवाल है पर निशाना शायद कल्ली कांग्रेस से तो नहीं जां होर धिर भी कोई है कि है जिन्होंने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया। ये सारे सवाल जब होंगे चिट्ठी के चक्कर विच कौन फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए तो उस तो बाद खास पैनल साडे नाल मौजूद होवेगा। केजरीवाल की चिट्ठी अज का मुद्दा पटना च विरोधी धिरां की बैठक से सियासत पक्की है। ये 23 जून की बैठक है। अरविंद केजरीवाल ने जिहड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर है उन्होंने विरोधी धिरां नूं एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी दे विच बहुत ही तरीके दे नाल सवाल किए गए है तो क्या कि दिल्ली के आर्डीनेंस नूं तरजीह दी जाए, उन ते चर्चा की जाए तो सब तो पहला स्टैंड है जोड़ा वो दसन सारिया धिरां रणनीति है जी वो दसन कि किस तरीके नाल इस नूं कानून बनन तो रोकना हैगा। संसद दे विच वो सारे सवाल है जोड़े वो चिट्ठी जरिए पूछ ले गए। गैर भाजपा सूबियां नूं सावधान रहने की चेतावनी दी गई है तो कांग्रेस ने अजे तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया तो ये सवाल कांग्रेस के लिए खड़ा कर दिता गया। लिटमस टेस्ट कांग्रेस के लिए शायद ये होवे। विरोधी एकजुटता लिए नीतीश कुमार हरा ने यह बैठक सद्दी है तो 2024 ਲਈ PM मोदी विरुद्ध रणनीति कढ़न की सारी कोशिश है की जा रही है। ये भी चर्चा चल रही है कि भाजपा के विरुद्ध विरोधी धिरां का एक कैंडीडेट मैदान के होवे ये किवें पॉसीबल है। बहुत औखा सवाल है तो ये फिलहाल तो चर्चा का विषय पर इस चर्चा के जोले निकलता की है। जिहड़ा पैनल साडे नाल है तारुफ करा रहे तो उस तो बाद डिबेट तुहाडे सामने होगी। मेजर RPS मल्होत्रा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। मिस्टर मल्होत्रा तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरजीत सिंह थिंद भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। डॉक्टर थिंद तुहाडा बहुत स्वागत है। कंवर हरप्रीत सिंह कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। कंवर हरप्रीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। मेजर RPS मल्होत्रा चिट्ठी लिखण की जरूरत इस करके पै गई कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया तो कांग्रेस तुहाडे नाल बैठक नहीं करती पई। मिस्टर मल्होत्रा देखो KP जी ये सारे देश के अगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि देश का संविधान जिहड़ा है जिहड़े साडे संविधान रचयिता ने लिखिया सीगा कि वो कायम रहेगा, कि देश दे विच लोकतंत्र कायम रहेगा, कि संघी ढांचा कायम रहेगा, कि लोकां दे जीवन का जिहड़ा पद्धर हैगा या जिहड़ी लोकां दी एक आर्थिक आपां कह लीए सुरक्षा हैगी है वो कायम रहेगी। क्योंकि जे भाजपा दोबारा सत्ता विच आ जाती है ना देश का संविधान रहना है, ना देश संघी ढांचा कोई रहना है, स्टेट्स के अधिकार रहने हैं, ना लोकतंत्र रहना है और खासकर जो देश के आम लोग ने उन्हों की जी आर्थिक सुरक्षा वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि भाजपा जी है पूंजीपतियों के हत्थों च बिकी हुई पार्टी है, उन्होंने काम करती है, देश के आम लोगों को लुट के पूंजीपतियों का घर भरती है। सो ये सारिया गल्लां जिहड़ियां बहुत सीरीयस हैगियां। सो इहदे लई सारिया जिहड़ियां ओपोजिशन पार्टीज हैगियां उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ते आउण दी लोड़ है और उहदे विच साडे अगे बहुत वड्डा एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल जिन्होंं आपां कह सकते हैं कि जिहड़ा दिल्ली का ऑर्डीनेंस है कि किस तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 8 साल की मुशक्कत तो बाद एक फैसला दिता और यूनैनिमसली दिता और उसनूं किस तरीके नाल मोदी सरकार पलटन की कोशिश कर रही हैगी है। सो ये सारे देश के भविख के लिए खतरे की घंटी हैगी है। सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होना चाहिए और उसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ केजरीवाल साहब ने मिस्टर मल्होत्रा इवें लगता है तुहाडी चिट्ठी तो यह झलकारा ही मिलता पिया जिहड़े सियासी जानकार भी चर्चा करते पे है किते तुसीं आपदे आप नूं इकल्ला तो नहीं महसूस करन लग पे कि अपोजिशन है जिहड़ी वो इकट्ठी नहीं हैगी इस मुद्दे ते। वैसे तुसीं सारिਆਂ नूं मिले हो, बैठकां भी कीतियां, तुसीं इस चिट्ठी विच धन्नवाद भी करते पे हो। ये चर्चा किते है तुहाडे मन विच ये सवाल हैगा कि तुसीं किते इकल्ले ना पै जाओ जे कांग्रेस तुहाडे नाल ना आई तां? नहीं तुसी देखो कि जिथे जिथे केजरीवाल साहब ते भगवंत मान साहब गए ने सारिया सरकारां ने मुख्यमंत्रियों ने इन्हां दा साथ दिता, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे उद्धव ठाकरे जी है और या साउथ के लीडर्स है, जिथे जिथे गए हैं उत्थे इन्हां नूं प्रॉपर हुंगारा मिलिया है। पर उसके बावजूद भी जब तक एक जिहड़ा खतरा है वो टल ना जाए तो बंदे नूं हाथ रख के नहीं बहना चाहिए। उस चीज़ नूं लैके जिहड़ा उन्होंने जिहड़ा एडिशनल
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਧ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਕੇ ਆਵੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਐਪੀਸੋਡ ਦਰ ਐਪੀਸੋਡ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਤੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਲੈਟਰ। ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੁਵਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ? ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਚੱਕ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ। ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਚੋਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਸਭਸੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿੱਬਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰਾ 95 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ 95 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ ਪਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 95 ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ,
ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋ, ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਪਿਓ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਇਲਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦਾ ਕੱਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕੱਦ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਕਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਣ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਐ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਮੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ,
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਬਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਦੇ ਦਿਓ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਲੋ 3 4 7 ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਪਿਆ, ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਮੂੰਹੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜੇ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਣੋ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰ ਗਏ, ਡਰਨ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿਤੋਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਇਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, 100 ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਵਧਾਤੇ। ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਸਰ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ। ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 18 ਔਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਆਪਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਗੈਲਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $1.25 ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ $5 ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਧੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਲਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾ 95 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਸ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਨਾ ਉਲਝੋ, ਆਪਸ ਨਾ ਉਲਝੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਦ ਵੱਧੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ BBC ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਔਨ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਈਟਸ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ 80 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੰਨਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਬਿਜਲੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, 1 ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਲਓ ਥੋੜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ 1 ਮਿੰਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਟੀ ਮਰਵਾ ਦੋਗੇ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, 1 ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ 1 ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਤਾਂ ਜਾਓ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਕੇਪੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਤੱਕ ਪੈਰਾ 95 ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈ
ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਦੜ ਸੱਪ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਆਏ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ। ਹਾਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਲਾਨ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ? ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਟੈਸਟ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਟੈਸਟ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਦਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਓਗੇ ਸਰ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਜਰ ਆਰਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ, ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਚੀ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।